तवोऽयन्तु विश्वतो दग्धासो अपनीतास बुद्धिदः देवानो यथा सतमिवृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Let me ask this question to young people. What do you feel when you see someone who is very different from you? What do you feel when you see someone who has different color of skin or is a part of a different peer group? What do you feel when you see someone who has a different dress sense or has different values? Do you give in to instant judgment? Do you give in to dislike? Do you give in to discomfort? Do you tend to isolate them from you? Look around you. Look at all the mindless violence around you. People being chased on the streets, people being pelted, people being insulted and abused. All over the world, people of one color hurt people of another color. People of one class hate people of another class. People of one religion hate people of another religion. This is because we have very primitive minds that considers anyone different as a threat. Even at home, the older siblings alienate the younger sibling because they are different in age. Research shows that in an atmosphere of stress, the brain becomes less friendly towards anything that is different and unfamiliar. That is why social alienation is practiced more in organizations that are very competitive. That is why in times like today, when there is a widespread anxiety, communal violence and racial violence have a tendency to flare up. It does not require you to be older to understand this. Even young children have gone through the painful experience of alienation at schools and playgrounds. Discrimination and separation is hurtful, no matter how you show it. We are the only species on earth that hurts its own species on the basis of skin color or diversity in appearance. We as a species share almost 2 million years of evolutionary history. We share the same human experience. When are we going to realize that we are a part of this ocean of one humanity? Genetically, neurologically, mentally, emotionally and spiritually, we are inseparable from each other. I believe that if you have to emerge into world citizens, if you have to emerge into a new generation of human beings, you must learn to dissolve your dislike of the different.
Learn to love, respect, and accommodate the different. You must be watchful. You must take the responsibility to stem violence wherever you see. And if you are the one who is being marginalized, do not ever be afraid of being different. Be different with dignity. Be different with courage. I want you to be different with an awareness that underneath all these differences, we all fundamentally feel the same feelings and have the same desires. This rooting in compassion will prepare and transform you into an extraordinary heart leader for tomorrow. యుక్త వయసులోని వారందరికీ ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. మీకంటే భిన్నంగా ఉన్నవారిని చూసినప్పుడు మీకెలా అనిపిస్తుంది? రంగులో, రూపులో మీకంటే వేరుగా ఉన్నవారిని చూసినప్పుడల్లా మీకేమనిపిస్తుంటుంది? మీకంటే భిన్నమైన వేషధారణ లేదా భిన్నమైన విలువలు ఉన్నవారిని చూసినప్పుడు మీలో ఎటువంటి స్పందన కలుగుతుంది? వెంటనే వారి పట్ల తీర్పు ఇస్తారా? లేదా వెంటనే అయిష్టపడతారా? లేదా అసౌకర్యంగా భావిస్తారా? లేదా వారిని మీ నుండి దూరంగా ఉంచాలనుకుంటారా? మీ చుట్టూ చూడండి. మీ చుట్టూ ఉన్న హింసను చూడండి. వీధులలో ఒకరిని ఒకరు తరుముకుంటున్నారు. దాడికి, అవమానానికి, అఘాయిత్యాలకు గురి అవుతున్నారు మనుషులు. ప్రపంచమంతటా ఒక రంగు వారు మరొక రంగు మనుషులను గాయపరుస్తున్నారు. ఒక తెగ వారు మరొక తెగ వారిని ద్వేషిస్తున్నారు. ఒక మతం వారు మరొక మతం వారిని ద్వేషిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఎదగని మన మనస్సు. ఈ మనస్సు భిన్నంగా ఉన్న దేనిని చూసినా అపాయకరంగా భావిస్తుంది. మన ఇంట్లో కూడా తోబుట్టువులు వయస్సులో వేరుగా ఉన్నవారిని ఒకరికొకరు పరాయి వాళ్లుగా చూస్తారు. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మెదడు భిన్నంగా పనిచేస్తుంది. పరిచయం లేనిది ఏదైనా వారితో స్నేహం చేయటానికి మనస్కరించదు. అందుకే పోటీ ఎక్కువ ఉన్న సంస్థలలో తోటి వారితో దూరంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కాలంలో ఆందోళన ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జాతి, మత హింసలు చెలరేగే అవకాశం ఎక్కువ. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి వయసులో పెద్దవారు కానవసరం లేదు. చిన్నపిల్లలు కూడా ఇలాంటి పరాయితనాన్ని వాళ్ళ స్కూళ్లల్లోనూ ఆడుకునే స్థలాలలోనూ అనుభవిస్తున్నారు. వివక్షత, భిన్నత్వం మీరు ఏ విధంగా చూపించినా అది గాయపరుస్తూనే ఉంటుంది. రంగు, రూపులో ఉన్న భేదాలతో తమ స్వంత జాతులనే బాధించే ఒకే ఒక జాతి మన జాతి ఈ భూమిపైన. మనమందరము ఒకే జాతిగా దాదాపు 20 లక్షల సంవత్సరాల పరిణామ చరిత్ర కలిగి ఉన్నాము. అదే మానవ అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నాము. మనమందరము ఒకటే అని ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాము? జన్యుపరంగా, నాడీపరంగా, మానసికంగా, భావాత్మకంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఒకరి నుండి ఒకరు వేరు కాదు. మీరు ప్రపంచ పౌరులుగా వెలుగొందాలంటే, మీరు కొత్త తరం మానవులుగా వెలుగొందాలంటే మీరు వివక్షత అనే మీ అయిష్టతను కరిగించుకోవడం నేర్చుకోవాలి. భిన్నమైన వారిని ప్రేమించడం, గౌరవించడం, ఆదరించడం నేర్చుకోవాలి. మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీరు హింసను ఎక్కడ చూసినా దానిని అరికట్టే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి. అంతేకాదు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా తక్కువ చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ భిన్నంగా ఉండటానికి భయపడకండి. గౌరవంగా, ధైర్యంగా మీరుగా ఉండండి. ఈ వ్యత్యాసాలన్నిటినీ ఒకవైపు ఉంచితే మనందరిలోనూ అవే భావాలు, అవే కోరికలు కలిగి ఉన్నాయి అనే ఎరుకతో మీరు భిన్నంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈ కరుణాస్థితి మిమ్మల్ని నవతరానికి విశాల హృదయం కలిగిన నాయకులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది.
కొన్ని క్షణాలు ఎవరి పట్లైనా మీలో కలిగిన కంపాషన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో కనెక్ట్ అవ్వండి. కన్నులు మూసుకోండి, నెమ్మదిగా ఊపిరి తీసుకోండి. అందరూ లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో కంపాషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాము. ఒక్కసారి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇతరుల బాధ, యాంగ్జైటీని మీరు డీప్గా ఫీల్ చేసిన క్షణాలు, అది మీ మదర్, ఫాదర్, ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు. ఇతరుల బాధను ఫీల్ చేస్తూ వారితో డీప్ కనెక్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఎదుటి వారి సంతోషాన్ని కేర్ చేసే ఆ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్లోనే ఉండండి. వారి లైఫ్లో ఎప్పుడు అందరూ చల్లగా ఆనందంగా ఉండాలని బ్లెస్ చేయండి. నెమ్మదిగా కన్నులు తెరవండి. బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్ శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది, మనసుకు నెమ్మదినిస్తుంది, హృదయానికి ప్రేమనిస్తుంది, బుద్ధిని సానపెడుతుంది. మీ శ్వాసక్రియల ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరిచి మిమ్మల్ని హాయిగా రిలాక్స్ చేస్తుంది. నూతన ఉత్తేజానికి, ఆరోగ్యానికి, భగవంతుని మార్గదర్శనానికి, మనశ్శాంతికి, ఏకాగ్రతకు మీరు తప్పక చేరాల్సిన చోటు బ్రీదింగ్ రూమ్ మెడిటేషన్ యాప్. ఏకం దర్శనం. మీ తలవ్రాతలు మారి సమస్యలు కరిగిపోయే మహిమాన్విత దర్శనం. తిరుమల నుండి 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలిగొండ పర్వత శ్రేణుల నడుమ వెలసిన దివ్యమైన పాలరాతి సూర్యయంత్ర సౌధం ఏకం మహాపుణ్యక్షేత్రం. ఏకం మహాక్షేత్రం కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా లెక్కలేనన్ని దైవ రహస్యాలు దాగి ఉన్న ఏకత్వ క్షేత్రం.
ఇది పారంపర్యంగా కొనసాగుతున్న అనుగ్రహ శక్తి క్షేత్రం. ఏకం క్షేత్రం భగవంతుని లీలలకు ఆలవాలం. ఏకం శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీలు సృష్టించిన ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకం. శ్రీ కృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మ, శ్రీ భగవానుల ఆశీర్వాదంతో నిర్మించిన పవిత్ర క్షేత్రం. 19 ఏళ్ల వయసులోనే మానవాళి ముక్తి కోసం, విశ్వశాంతి కోసం చేపట్టిన ఒక మహాకార్యం. ఏకం అంటే అర్థం ఈ శరీరంలో జీవించి ఉండగానే అనుభవించే అత్యుత్తమమైన ద్వంద్వాతీత చైతన్య స్థితి. ఏకం అంటే సమస్త జీవరాశులలో నిండి ఉన్న పరమాత్మ చైతన్యము అని కూడా అర్థం. ఏకం వేలాది మంది భక్తులకి కలలో కనిపించి, ధ్యానంలో దర్శనమిచ్చి తన చెంతకు రమ్మని పిలుచుకుంటుంది. వారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంది. ఏకం దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ఎంచుకొని సంకల్పం తీసుకుంటారు. ఏకం గర్భాలయం యొక్క 4 ద్వారాలకు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసుకొని అర్థ, కామ, ధర్మ, ముక్తి అనే పురుషార్థాలు వారికి సిద్ధించాలని ప్రార్థిస్తూ గర్భగృహంలోకి అడుగు పెడతారు. ఏకం గర్భగృహంలో ఆరాధింపబడే మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం. ఋగ్వేదంలో ఆది దైవంగా ప్రకటమయ్యే హిరణ్యగర్భం నుండి సమస్త దేవతలు, సమస్త లోకాలు, సమస్త చైతన్యము అన్నీ ఉద్భవించాయని సృష్టి రహస్యం చెప్పబడి ఉంది. అంతటి శక్తివంతమైన ఆది దైవాన్ని ఆరాధింపబడే ఆలయం కేవలం భారతదేశంలో ఉన్న ఏకం మహాక్షేత్రం ఒక్కటే. ఈ హిరణ్యగర్భం అతిపెద్దదైన శ్రీచక్రం యొక్క బిందు స్థానంలో స్థాపింపబడి ఉంది. భక్తులు హిరణ్యగర్భానికి 8 దిక్కుల నుండి ఇచ్చే పవిత్ర మంగళ హారతులలో తన్మయత్వంతో పాల్గొంటారు. భక్తి సంకీర్తనలతో, ఆరాధనలతో నిమగ్నమవుతారు. ఆ తరువాత అందరూ ఆనందోత్సాహాలతో ఎదురుచూసే పవిత్ర ఘట్టం జీవన్ముక్తులు, దీక్షాశక్తి మహాసంభవానికి ఆదిదాతలైన శ్రీకృష్ణాజీ గర్భగృహంలోకి ప్రవేశించి ఏకం దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు దీక్షను ఆశీర్వాదంగా అందించే తరుణం. ఆ సమయంలో ఇష్టదైవ దర్శనం, అభిష్టాలు నెరవేరడం, సమస్యలు కరిగిపోవడం, దివ్యలోకాల సందర్శనం, అమోఘమైన ముక్తి చైతన్య స్థితుల అనుభవం అన్నీ కలుగుతాయి. దీక్ష అనంతరం మహానైవేద్య భోగం, 8 దిక్కుల నుండి కుంభహారతులు. ఈ విధంగా కోరుకున్న మొక్కులు తీరగా భక్తులు కుటుంబ సమేతంగా మళ్ళీ ఏకం దర్శనానికి వస్తామని మొక్కుకుంటూ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి నిష్క్రమిస్తారు. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10:30 నుండి 12:30 వరకు ఏకం దర్శనం. ఏకం దర్శనం అందరికీ ఉచితమే, అయినా ముందుగా నమోదు చేసుకోవాలి. తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలి. కేవలం 10 సంవత్సరాల నుండి 60 సంవత్సరాల వారికి మాత్రమే ప్రవేశం. సామాజిక దూరం తప్పకుండా పాటించాలి. వివరాలకు మా ఫోన్ నంబర్ 7660041008. नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोका श्रीवेङ्कटेश
लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारकबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वास